أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hayırlı günler, hayırlı turmuşlar nasip eylesin Allah subhanahu wa ta'ala, hayırlı hizmet atmalar. Allah Teala her birimizge de ilk günlerimizge tanıştık, tenlerimizge selametlik, gaylelerimizge bereket nasip eylesin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de Peygamberimiz Aleyhisselam da bu meselenin bir kubittirip kabatlı yüzünün sünnetinde Allah Teala'nın en birinci Kur'an ayetinde kilgeni hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemune diye. Ey kullarım, ey iman getirgen bendeler. İlim ehli bilen nadan kişini şağıştırıp bulur mu diye, bir retke koyup bulur mu diye. Onların şu bilim kişisi bilen, bilimli bilen, bilimsizini, nadan bilen galimni bir retke, bir safka koyup bulur mu diye. Bulmaz diye. Allah subhanahu teala ayeti. Meselühüm, onların misalları kezzulümeti ve nur. Mağrifet yaktılığı kibik, buna yaktılık kibik, nur hem zulmet, karanlık kibik. Kel basiru vel ağma. Sukur kişi kibik, hem közlü kişi kibik. İkisini bir safka bastırıp, ikisini de bir retten, bir karıştan kara bulur mu olarga diye. Yok diye. Çol meselede. Peygamberimiz Aleyhisselam da bu meselede, ilim meselesinde eytene, otlubul ilmi hatta fissin diye. Şin devletine, Kıtayga kadar barıp olsa da ilim öğrenigiz. İlim kirek kişiye. İlim ne işin kirek? O da bulsa edem balasın, edem balası itken. Hayvandan ayırmalı olarak insan itken, Allah subhanahu teala'dan verilgen şu akıl, an, zihin, hem şunu yaktırta turgan ilim. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam nerse deyip eytene, ilim meselesinde. Galimnin yüzüne bir saat karab oturu, min rakaat tünner boyu min rakaat nafil namazı okudan hayırlırak. Yani hatta onun bagazını tınlap oturu, onun bilen aralaşu, onun bilen sohbetleşu, ilim ehli bilen ol da bulsa sizge şu kadar fayda getiradi. Min rakaat namazı okuza karaganda da faydalırak galim kişinin yüzüne karav diyor. Yüzüne karav degen söz yani onun bilen aralaşu. Bari tek yüzüne karab oturup bana tügül. Ansa da bulurga mümkün. Çünkü onlardan nedir? Kıyafetinden, yaşayış duruşundan nedir bir örnek ala. Şulay indi ilim meselesinde de Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de en birinci indirgen ayeti ikra'ti. Bismillahirrahmanirrahim halak. Seni bu dünyaya halik kılgan, bar kılgan Allah Teala'nın ismi bilen, yani Bismillahirrahmanirrahim deyip de oku, yüren, ilim al. İlim al. Peygamberimiz Aleyhisselam şulay yok. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim vel muslimat, ala kulli mu'min ve mu'minat. Şu ilim alu bütün mümin müslümanlarga farz buldu diye. Hatta indi bir hadisi var. Olda bulsa Peygamberimiz Aleyhisselam utlubul ilme minel mahdi ilel lahdi. Tuğandan tutunup ölgen şey kadar ilim iste, ilim ardından yürü, ilimni öğren, bilim al, degen düşünceni bilgirdi. Yani ilim bir neçe türlü. Olda bulsa dünya için gerekli ilim, hem ahiret için gerekli ilim. Qaysı gereklilik degende Peygamberimiz Aleyhisselam mana şu aytgan meşhur hadisi bilen "Utlubul ilme hatta fissin" degende ansına hatta Şin devletine, Kıtayga barıp olsa da ilim öğrenigiz degende Kıtayda Müslümanlar yok idi o vakitte. Nerseni öğrenirge koşa dünyavi ilimni. Dünyavi ilim de gerekti. Çünkü dünyada bir ilim gerek, bir hüner bulsun için, yani senin kolunda bir hizmet yeterlik iş bulur için sen ilim alırga teyir. Eğer de sen ilimin bulmasa neşik maşinanı yürütesin? İlimin bulmasa neşik kuyu kazıysın? Dünyavi iş. İlimin bulmasa neşik köpür tüzüysün? Neşik yol salasın ilimin bulmasa? Şaktın, aldın, berdin, asfalt nımında saldın tıkla ettin bulmayı. Mesela onun başta sızırga gerek, yol neşik bulurga teyiş, köpma köter Allah sanarga teyiş. Mesela yol tüzüyçiler köpürde de şulay yok. Kuyu kazığında da şulay yok.
ничә метр булырга тиеш, кайсы җирдән чыга, ничә метр тирәнлектән су чыга, аны ничек бурасын ничек эшләргә, анарга ничек шушы бурасын төзегәч капкачларын, бөтенесе гыйлемне китерә, гыйлемгә мохтаҗ итә кешене. Шулай инде ахрави гыйлем, ансы инде Аллаһ Тәала каршына баргач, үзеңне чистап, пак, йөзеңнән нур балкып торырлык иттереп, уятка калмаслык өчен Аллаһ Тәаланың мәхшәр мәйданында шат булып торыр өчен өйрәнә торган, ансы кирәкле булган гыйлем. Ансы да кирәк. Дөньядагы синең дөньяви гыйлемең Аллаһ Тәаланың каршына барып баскач, ахрави гыйлемне син өйрәндең исә, мәсәлән, ахрави дип әйтәбез, шушы мәхшәрдә сиңа файда бирергә тиешле булган, кыямәт көнендә сиңа файда бирергә тиешле булган гыйлем сиңа файда китерсен өчен син дөньяда тәртипле яшәргә тиеш. Дөньяда тәртипле яшәр өчен дөньяви гыйлемне дә өйрәнергә тиеш. Чөнки дөньяда син надан килеш яшәсәң, ниндидер бер файда эшлим дип, яхшылык эшлим дип, начарлык эшләүең мөмкин кешегә. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Аллаһ Субханаһу тәаләнең хадисел кудсыйны китерә, бәндәләр, Аллаһ Тәаләнең куллары, Аллаһ Тәаләнең ризалыгын алырга теләсәләр, мәхлукатларымның ризалыгын алыгыз ди. Ягъни Аллаһ Тәаләнең бәндәләренең ризалыгын, Аллаһ Тәаләнең мәхлукатларын ризалыгын алыгыз ди. Мәхлукат дигән Аллаһ Тәалә бар кылган зат. Адәм балалары, хайваннар, агачлар бөтенесе безгә, яки безгә каршы, яки безне яклап, кыямәт мәйданында шәһадәт кылачаклар. Аны да белергә кирәк. Шуңа күрә белемең булмаса, син яхшылык эшлим дип, мәсәлән, начарлык эшләүең мөмкин дөньяда. Шуның бәрабәренә киләчәктә, ахирәттә уятка калуың мөмкин, Алла сакласын. Гыйлем үзе нәрсә соң дигәндә? Дөньяви гыйлем бар, ахрави гыйлем бар. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу бер хадисе бар. Аллаһумма әсәлүкә гыйлман нафиган ди. Мин синнән файдалы гыйлем истим, файдалы гыйлем сорыйм. Ва агуду бика мин гыйлмин гайри нафигин. Файда бирмей торган гыйлемнән, шайтаннан качкан кебек качам. Сиңа шайтаннан сыйынган кебек сиңа сыйынам, я Раббым, дип дуа кыла. Ни өчен шундый гыйлемне әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм? Дөньявыны әйтми, ахиратны да әйтми, кушмый, гыйлем ди гомумән. Әгәр дә дөньяви булсын, ахрави гыйлем булсын, файда бирә торган гыйлем булсын ди. Зарар китерә торган гыйлем түгел. Мәсәлән, нәрсә файда бирә? Гыйлемне белергә кирәк. Нәрсә файда бирә? Ничек аны гыйлемне куллана торган, иттереп файдалы эшкә җигәр өчен, галим дип аталыр өчен, гыйлем иясе дип, билемле кеше, әлләзина ягламуна валлазина ла ягламуна дигән төшенчәне аерыр өчен, билемле белән билемсез булу шушыны аерып аңлар өчен гыйлемнең нәрсә икәнен белергә кирәк. Бүгенге көндә гыйлем дип гәҗиттән, интернеттан, тегеннән, моннан алган мәгълүматны гыйлем диләр. Мәгълүмат нәрсә ул? Ишеттек. Менә хәзер без сезнең белән сөйләшеп утырабыз, сез миннән ишеттегез бер мәгълүмат. Бу булды мәгълүмат, информация. Шушыны хәзер алып сеңдергәч, башта аны фикерлисең, шулай икән дип. Аңларга кирәк. Алган шушы мәгълүматны дөрес иттереп, аннан соң син аны пешерергә тиеш. Ягъни аның турында фикерләргә тиеш. Булайрак эшләнелә икән, тегелә икән, аннан соң тормышта кулланырга тиеш. Менә бу вакытта бу гыйлем пешеп җитте, гыйлем булды. Югыйсә, бүгенге көндәге мәгълүматны гына алып, мәсәлән, гәҗиттән укыды, тегеннән ишетте, моннан ишетте, бер китаптан укыды, интернеттан алды да, шуның белән мин хәзер гыйлем алдым дип йөрүчеләр бар. Әллә кая укый, мәдрәсәдә укый, каяда укый. Шуны пешереп, аңлап, тормышта куллана башламыйча торып, ул гыйлем дигән төшенчәгә керми. Шуңа күрә бүгенге көндәге башбаштаклык, наданлык, җаһиллек. Чөнки мәгълүмат үзе гыйлем бирми. Мәгълүмат гыйлемнең бер чыганагы, бер өлеше. Башкача була алмый. Шуңа күрә ахрави булсын, мәсәлән, Коръән хафизлар бар. Коръән хафизлык шул вакытта гына хафизлык башлана, әгәр дә ул алган Коръәнендәге күргән Аллаһ Тәаләнең әмр буйрыгын һәм нәһи ганил мөнкәрен, ягъни шакырган, изгелеккә шакырып, бу эшне эшләмә дип тыйганын алып, шушы эшкә шакырылганына, буйрыгына буйсынып, буйрыгын үтәсә тормышта, практикада, һәм инде нәһи ганил мөнкәрен, ягъни моны эшләмәгез дип тыелган эшеннән тыелса,
Шушыны үзендә йөртсә, бу вакытта галим булды. Гыйлемне үтәгән булды. Шушыны аңлаганнан соң, үзе үтәгәннән соң, тормышта кайнатканнан соң кешеләргә өйрәтә башласа, бу вакытта галим дип атала. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? Бер кешене, бер әүлия дип, яки анда бер галим дип әйткән кешене күрдегез исә, мәсәлән, һәм аны күктә очып барганын күрдегез исә, мәшһүр исеме танылган, галимлектә, теге бу шул бик каты белемле кеше дип, яки су өстеннән йөри икәнлеген күрсәгез, яки һавада очып барганын күрсәгез, белегез, суда балык та yüзә. Һавада чебендә оча ди. Аның җиргә төшеп, ягъни гади тормышта Алла Тәала кушкан әмер буйрыкны үтиме, Алла Тәала тыйганнардан тыйыламы, шуны карагыз. Yani benim sünnetime tabi bulamı diyen düşüncede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundan soň onu bir nindidir, bir meşhur ettir, bir galim dip, yaki şuşu kerametli kişi dip aytırga bula. Yok ise nerse bula, yok işte bu bari tek istidraj dip atala. Yani sihir kibik, bir göz buyav, hipnoz kibik, bir nersegine bu. Artına yere kurmayız. Yani kişi gilimin, şuşu bulgan gilimin, мәгълүматны ишеткәннән соң, ул мәгълүматны үзенең фикерендә кайнатып, үзенә сеңдереп шуны үтәргә кирәклеген төгәл иттереп аңлап, ягъни пешереп, шуны гамәлгә куя башласа, ул вакытта бу кеше гыйлемле кеше булды. Шушыны аңлаганнан соң, тәҗрибә кылганнан соң, практиковать иткәннән соң, кешеләргә өйрәтә башлады исә, төгәл иттереп аңлата башлады исә, бу галим булды. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтә: "Я Раббым, ди, Әсәлүкә гыйлман нафиган, файда китерә торган гыйлем булсын. Дөньяви ахрави бүлми. Ни өчен? Чөнки дөньядагы алган гыйлемең синең бөтенесе баштан аяк, бүтән нишкәлекләрне, бүтән миллиметрларына кадәр, микроннарына кадәр синең ул ахирәт өчен сиңа файда китерә торган дөньяви гыйлемең булырга тиеш. Бүгенге көндә фәлән кадәр 10 жыл укыталар, 6 жыл укыталар балаларында, балаларыннан соң башка җирдә эшли, алган гыйлеме белән файда күрә алмый, ни үзенә файда китерә алмый, ни кешегә файда китерә алмый. Шуннан кешенең ризалыгын тапмый, әтиянең ризалыгын тапмый, ата-ана риза булмады, җәмгыять риза булмады, файдалы эш китерә алмадың исә нәрсә булды? Алла Тәала риза булмады. Шуны да белергә кирәк. Мәгълүм Алла Тәаланың шушы ата-ана риза, Ходай риза ди. Шулай ук инде җәмгыятькә бер файдалы эш китереп, җәмгыятьне ризалаштырдың исә, үлгән вакытта да, үлер алдыннан риза бәхиллеген алып калдым дибез, яки риза бәхил булыгыз дибез, үлергә тиеш булсак. Ризалык, бүтән кешенең ризалыгын алып китәбез, бүтән нәрсәнең ризалыгын алып китәбез. Әгәр кеше шуны булган гыйлеме белән ризалаштыра алмый икән Алла Тәаланы, аның мәхлукатларын дөньяда ризалаштыра алмый икән булган гыйлеме белән, ул бик аяныч була, бик авыр була бу кешегә. Шуңа күрә Алла Тәала да: "Хәл яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламуна" дигән төшенчәдә гыйлем әһле белән гыйлемсез кеше нинди рәвештә дигәндә, берсе шат, Алла Тәала каршында шат булып, нурлар балкытып торачак үзенең йөзеннән, икенчесе кара җанып, уятта калып, Алла Тәаланың ачуына, гадабына һәм киләчәктә җәһәннәм газабына очраячак. Алла сакласын. Я Раббым дибез, һәр вакытта да Аллаһумма гыйлемне хәерле гыйлем бир. Аллаһумма шуны тормышта гамәл кыла торган бер гыйлемнәрдән булсын. Я Раббым, барлык мөмин мөселманнарга да шушы биргән гыйлем мәгълүматларны гамәлгә куярлык дәрәҗәдәге, файдалы дәрәҗәдәге бер гыйлемнәр насыйп әйлә дә. Аллаһумма Раббана булган фитнәләрдән, булган бидгатьләрдән качырга насыйп әйлә. Аллаһумма адаштырма, саташтырма. Бу дөньяда син риза булган рәвештә яшәп, бу дөньядан иман белән үтеп китәргә һәм киләчәктә вәгъдә әйткән җәннәтләрендә дә шушлай бергәләшеп, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм белән мәҗлестәш булып утырырга насыйп әйлә. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر.